प्रभुंकर गौरव हो प्रभात समय परमेश्वर आमको देइछन्ति अल्प समय आमे ताहांको वाक्यरू कथबार्ता हेबा। आपण माने मो सहित लुकलिखित सुसमाचार 2 अध्याय को आसीबे। लुकलिखित सुसमाचार 2 अध्याय तार 51 पद मु पढुछि। लेखा जाउछि, परे से सेमानंको सांगरे बाहुडी नाजरित को आसिले और सेमानंकर बसीभूत होई रहिले। पुणी ताहांको माता एही समस्त कथा सावधान रूपे अपना हृदय रे रखिले। लेखा जाउछि, परे से सेमानंको संगरे बाहुडी आसिले। के बाहुडी आसिले? यीशु ख्रीष्ट बाहुडी आसिले। कोठिरु बाहुडी आसिले? जेरुसालेम मंदिर रु से नाजरित नगर को से बाहुडी आसिले। बाहुडी आसिले तापर कोन लेखा जाउछि, और सेमानंकर बसीभूत होई रहिले। कहार बसीभूत होई रहिले? पितामातांकर बसीभूत होई किना रहिले। किए? यीशु ख्रीष्ट। प्रिय माने आज गोटे प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य रे कथबार्ता हेबा। बसीभूत हेबार आशीर्वाद। कि आशीर्वाद? बसीभूत हेबार आशीर्वाद। यीशु ख्रीष्ट अपना पितामातांकर बसीभूत हेले। यीशु ख्रीष्ट किए? से राजनेता नुहंती, से राष्ट्रपति नुहंती, से राजा मान राजा, से प्रभु मान प्रभु, स्वर्ग आ पृथ्वीर सृष्टिकर्ता। जहन अपना सुसमाचार से लिखुचंती जे दृश्य आ अदृश्य विषय जहाँ भी आज आमे देखुचु, यीशु ख्रीष्ट को बिना गोटे मध्य सृष्टि है ना। से सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करी पृथ्वी रे आसिले। आ से कौन कले? पिता मातांकर बसीभूत हेले। जोसेफ दिने हेले कहिथिबे, यीशु जा टिके चीनी टिके किने आन। जाइथिबे कि नै? हां बोलले कि जाइथिबे कि नै? जाइथिबे। जोसेफ यीशु हाथ टिके आज बारसी टिके धरी धरी मोर हाथ टिके बथाइला पर लागुछि, टिके घोषी देथिबे कि नै? आजिकाली पिलाटू खेल मस्काई देवे। आजिकाली भयंकर बसीभूत। मात्र जीसु सेमती नथिले। देखंतु से स्वर्ग सर्वजगतर सृष्टिकर्ता, जहां को स्वर्ग आ स्वर्गर स्वर्ग धारण करि पारे नाही। स्वर्गर सिंहासन रे विराजमान से परमेश्वर आसी कोन होचंती? से मनुष्य मानकर बसीभूत होचंती। बसीभूत हेबा आशीर्वाद आज बाइबल रु आमे अल्प समय देखिबा। प्रिय माने लुसिफर शैतान थिला कि? लुसिफर शैतान नथिला। लुसिफर को परमेश्वर सृष्टि करथिले दूत भावरे। तांकर महिमा गौरवर वर्णना करिबा पई परमेश्वर कोन गले? लुसिफर को सृष्टि कले। मात्र लुसिफर आज से केमती ही जाइछि? भूत ही जाइछि, शैतान ही जाइछि। कोन पई? विद्रोह करिवार, बसीभूत न हेबारु। प्रिय माने आमे जेते बेले बसीभूत हेबाटा शिखबा, परमेश्वर कौन करिवे? हमको आशीर्वाद करिवे। बाइबल रे 2 प्रकार भूत आमे देखुचु। गोटे हला बसीभूत, आउरी गोटे हला बाहिनी भूत। जहाँ को भूत लागि थिबो से केबे बसीभूत ही रहइबो नै। जणे व्यक्ति मशाणी रे जाई किना अछि, तांकर परिवार लोक जंजीर रे बांधी भी रखबाक चेष्टा करूछंती, पारु ना। से जंजीर छिंडाई किना मशाणी रे जाई किना रहउछि। आज अनेक पुओ मानकू बाबू आज प्रार्थना अछि बोल रहबे ना। से माने माँ बापांकर नियम को भांगी किना से माने कोन करूछंती? भोजी घर, बाहा घर, उठाणी घर, सिनेमा हॉल जीवे सिना, चर्च आसीबे ना। से माने काहेकि एमाने बसीभूत नाहंती। एमान को भूत लागिछि, बाहिनी भूत। जो मान को भूत लागिछि से माने केबे मध्य बसीभूत ही पारबे ना। प्रिय माने आज आमे अल्प समय निजको समीक्षा करिबा, मु केते प्रभुंकर बसीभूत। जदि आमे प्रभुंकर बसीभूत हेबाटा शिखुछु, परमेश्वर निश्चित भाव हमको आशीर्वाद करिवे। आशीर्वाद करिवे। आमे गोटे वाक्य पढ़िबा। आपण माने मो सहित गोटे वाक्य पढ़िबे। याकूब पुस्तक, याकूब 4 अध्याय 7 पदरे लेखा गला, अतएव तुम्भे माने ईश्वरंको बसीभूत हुओ।
କାହାର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇଟା, ଆମେ କାହାର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହିବୁ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ଭଗବାନର କଥା ମୁଇଁ ମାନବି ନାହିଁ, ସିନା ମୋର ବଡ ଭାଇର କଥା ବୋଲେ ମାନବି। ଭଗବାନ ବୋଲେ ଏଇଟା ହଉଛି, ଜଣେ ମତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏ ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମେସେଜ ଦେଖି ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଭଗବାନ ନଥିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସେ ସତ କଥା, ସେ ଭଗବାନ ନଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ କି? ସେ ଭଗବାନ ନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭୂଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ସେ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମା ବାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଭାଇ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? କୁ ଭଗବାନର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ କୁ ମନୁଷ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ଶୈତାନକୁ କଣ କରବାର ଅଛି? ପ୍ରତିବାଧା କରବାର। ବହୁତ ଲୋକ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଜଣା। ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। କଣ କଲେ ଯିବ? କଣ କଲେ ଯିବ? ସେ ଦାଣ୍ଡର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସିନା, ଘରର ଲୋକ ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ଆମେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? এইটা হচ্ছে খ্রিস্টিয়ানিটির ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା। ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଲି ଯିବା ତ ବସବା, ଅଧଘଣ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣବା, ଯୋଉଟା କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲା ପରି ହେଇକିନା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ ବି ବସବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କୁହ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକିନା ଆମେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମେ କଣ କର? ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯିବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯିବ। ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପକେଟରେ ଭାଙ୍ଗ ଅଛି, ଭୂତ ଖେଦୁଛନ୍ତି। ଭୂତ ଯାଉନାହିଁ। ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ନାହ, ତୁମେ ବଶୀଭୂତ ନାହ, ଭୂତ କୋଉଠି ଯିବ? 3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଭାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗାଇକିରି ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଭାଙ୍ଗ ନେଇ ଘରେ ରଖିଆ, ଫିଙ୍ଗିଲେ ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଘରେ ରଖିଛି ସେ, କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆରେ ଖାଇବ? ଭାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଯାଉନାହିଁ ଭୂତ। ଆଜି ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକି? ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ ଆଉ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଶୈତାନ କଣ ହେବ? ପଳାଇବାଟା, ଆହୁରି ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ଯିବାଟା ଭିନ୍ନ, ନାଇଁ କି? ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଣ୍ଡିଲା ପରି ଗନ୍ଧେଇ ଯାଉଛି, ଆରେ ଆସୁଛି। ଶୈତାନ ପଳାଇବାର ଅଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାର ଅଛି? ବେଳେ ବେଳେ ଶୈତାନ ପଳାଇଲେ ଆର ଥାନେ ଗୋଟେ ଲାତ, ତାର ଥାନେ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରି ଯାଉଛି କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚିଲାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଘାବରା ହେବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେ ଗାନେ ଜୟ ଢାଲିଲା ପରି ହେଲେ ଭାବବାର ଅଛି ଯେ ଶୈତାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟ ଟିକେ ବାଜିଲା ଖାଇକି ବୋଲିକିନା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଚିହ୍ନବାର ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଓହୋ ଅଧିକ ଭୂତ ଆତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ନାଇଁ, ବାହାରି ଯାଉଛି ସେଟା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଆମେ ହେବାଟା ଶିଖିବା। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ନାଇଁ କି? ପାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲ ଯଦି କାହା ଉପରେ ନେଇକିନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଭୂତ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ପଳାଉଥିଲେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ରୁମାଲ ଗୁଡାଇ ଥିଲା, ଷ୍ଟଲ ଦିଅ, ନାଇଟି ଖୁସଲାଇ ଦିଅ, ଉପରେ ଯାଇ ଲାଦିଅ, ଭୂତ ଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ବୋଲବାଟା ନାହିଁ, ବଶୀଭୂତ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାଟା ଆମେ ଶିଖିବା ବୋଲେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଆମେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହେଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବି,
ପ୍ରଥମ ପିତର 5:5 ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ହେ ଯୁବକ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ତୁମେ କାହାର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ? ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲେ କିଏ? ଆମର ପାଳକ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଭାଇ, ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି 8 ପଦ ପଢିବେ, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ବଶୀଭୂତ ନହେଲେ ଶୈତାନ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆଜି ବହୁତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ନଷ୍ଟ ହେବାର, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ଯୁବା ମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାଟା ଫାଟ ଜବାବ ଦେବେ, ମାତ୍ର ଫାଟ ବାଇବେଲ ପଢ ବୋଲେ ଗୁପି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ପୁସ୍ତକ କାଢ, ସିଫନୀୟ କାଢ ବୋଲେ ଏମିତି କରୁଥିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଡେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ସିଫନୀୟ ଆଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଜଣେ ପୁଣି ତ କହୁଥିଲା ଅବୋଧ୍ୟ ମୋର ପୁଅ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ, ଅବୋଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପୁଣି ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବାଇବେଲ ବୋଧେ ଗୁନ୍ଥିକିନା ଦିଆ ହେଇଛି। ନିସ୍ତିଆ ଅଗ୍ନି ମୁଣ୍ଡା ମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ନିସ୍ତିଆ ବୋଲି କହେ। ଏ ନିସ୍ତିଆ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖାଲି କୋଉଟା ମିଳିବ? ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆକା ମିଳିବ, ଆଉ କ୍ରିସମାସ ସମୟରେ ମଶାରୀ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଡ୍ରେସ୍, ଫାଟଲାଟା ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ପାଗଳ। ଆଗରେ ହେଲେ ଆମେ ଫାଟଲାଟାକୁ ସିଲାଇକିନା ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଏବେ ନୂଆଟା ଆଣି କାଟୁଛନ୍ତି। କାଟିକିନା ପିନ୍ଧି କାହିଁକି ଏମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ପାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଇ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଫାଟଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଆମକୁ? ଏଇଟା ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛୁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କଥା ନ ମାନବାରୁ ଆଜି ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବା ଯୁବତୀ। ଆଜି ଯାଇକିନା ବହୁତ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହେବ? ତୁମେ ତ ପାଳକଙ୍କର କଥା ମାନିଲ ନାହିଁ। ମାନିଥିଲେ ହେତାବେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମାନିଲ ନାହିଁ? ମା ସକାଳେ ଗାଳିଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଳି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରୁଛି। ପାଷ୍ଟର କହିଲା ଗଲୁ କି? ପାଷ୍ଟର କହିଲା ଗଲୁ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ପଳାଇଲେ। ଏମାନେ କାହାକୁ ନ କହି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ବଶୀଭୂତ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାହିନୀ ଭୂତ ପରି ଯାଇକି ନା ଏବେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଗ ପିସ୍ ଆଣିଦେବି ବୋଲି ଫୁସାଇଲା, ଆର ନେଇଗଲା। ନାଇଁ ତତେ ମୁଁ ରାଣୀ ପରି କରି ରଖିବି ବୋଲି ଦେଇକିନା ଘରେ ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାଧୁଛି ଏବେ, এইটা ପ୍ରକୃତରେ ସାଦି ବୋଲି ସେଇକିନା ସେ ବୁଝୁଛି। ସାଦି ବୋଲି କଣ? ମ୍ୟାରେଜ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଯେମିତି ସାଦି ହେଲି ଯେ ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ସାଦି ହେଉଛି ବୋଲିଲା ପରି ଜୀବନ ଯାକ ସାଦି ହେଉଛନ୍ତି। ବଶୀଭୂତ ନହେଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ହୁଅ? ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। କେତେ ଜଣ କହ ଆମର ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ତ ମୁଇଁ ପକେଟରେ ରଖିଛି ବୋଲି ଦେଉଥିବେ, କେତେ ଜଣ ନେଇକି କୋଉଠି ରଖିଛି? ଆହୁରି ଜଣେ କହୁଥିଲା ଆମର ପାଷ୍ଟର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଟିକେ ବସ, ଆମେ ଗାଧୋଇ ଆସିବୁ ବୋଲେ ସେ ବସିଥିବେ। ସେ ଆମର ଗାଧୋଇବା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଜଗ ବୋଲେ ଆମେ ଗାଧୋଇଲେ ଆମେ 12টাରେ କରବଲ କରିବେ, ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବଲ କରିବେ। ଆମର ପାଷ୍ଟର ବୋଲେ ଆମର ତଳେ ବୋଲଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର। ଏମାନେ ପୁଣି ଦୁନିଆ ନହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ଏମାନେ ପାଇବେ। ଏମାନେ ପୁଣି ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଡାଲା ସଙ୍ଗ ଧରିକିନା ଜଗିଛନ୍ତି, ଏ କାତା ଗୌକା ଦେବି ବୋଲିକିନା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି। ସେ କମ ପାଠ ପଢିଥାଇ ପାରନ୍ତି,
आम ठारू इनकम तांकर कम थाई पारे, आम ठारू बयस कम हेई थाई पारंती, आम ठारू से कार रे न आसले भी चाली चाली भी आसी पारंती, मात्र वाक्य कहे तुमे ताहांकर बशीभूत हेबो। ताहांकर बशीभूत हेले तुमर जीवन रे आशीर्वाद हेबो, नहेले अभिशाप को अर्जन करबो तुमे। आज अनेक युवा युवती पाठ पढ़ले चाकरी नाई, हाँ बाबूरे नम्र हुओ रे सरल हुओ कथा मान मंडली रुओ भल बाटे जाओ बोले नाई भल लागुना। बयस न होनु मोबाइल दरकार, बयस न होनु गाड़ी दरकार, घर नथिबो इनकम नथिबो माइजी दरकार, कौन दरकार स्त्री दरकार मते। ये सब भूल गुड़िक करिकिना पवन खाइकिना बंचबार आउ प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। केते कहले आमर टाउन रो गोटे युवा युवती मान कार धरिकिना बुलबाक जाइछंती, कि गाड़ी आसी चेगाई देला, आमे न्यूज रे देखुचु कार नेला तीन युवांको जीवन बोले आमे ओटीवी रे देखुथिबार आउ केटीएम नेला तीनोटी युवांको जीवन। केटीएम एमान कोन दरकार केटीएम, केटीएम रो फुल फॉर्म भी एमान को जणा नै, आउरी से जानले भी तार अर्थ गुडी को आंकर पा केमती लाभदायक होची के जाने। उपयुक्त समय रे परमेश्वर आमक सब देबे, मात्र आमे कोन हेबार अछि परमेश्वरंकर बशीभूत पितामातांकर बशीभूत, तापरे आमे प्रभुंकर दास मानकर बशीभूत जदि आमे हेकिना रहिबा ताहले परमेश्वर कोन करबे हमको आशीर्वाद करबे। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। आपण मान देखिबे चतुर्थ विषय आपण मान को निकट रे तृतीय विषय मु आपण मान को निकट रखिबी। आपण मान पढ़िबे एफिसियो पुस्तक 6 अध्याय 1 पदरु मु पढुछि। लेखा जाए, हे पिला माने प्रभु को सकाशे अपना अपना पिता माता आज्ञा बह हुओ, कारण ताहा यथार्थ। अपना पिता माता को समाधान कर, यह प्रतिज्ञा युक्त गोटे प्रधान आज्ञा, जेपरि तुमर मंगल हेबो आ तुम्हे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो। तुमे कौन हुओ पिता मातांकर नाई अपना पिता मातांकर, नहीं के अपना अपना पिता मातांकर आज्ञा बह हुओ, कारण ताहा यथार्थ। अनेक समय रे भिन्न माँ बापा माने आमर पिलाटोके को कंट्रोल करुथिबे, नहीं के आमर घरे टीवी रे आमे पिक्चर देखुचो, रिमोट गोटे कार हाथ रे अछि बोलला सत कि नहीं। बेले बेले मोबाइल नंबर हैक कर देले आमर नंबर को सेमान कारबार कर देउथिबे, बोले कौन कोठी ना कोठी ए पुओ माने शैतान को अनुमति देउचंती जे मोर जीवन रे तुई आसे आ मते बर्बाद कर, मते कोन मंद खराब रास्ता को नहीं कि ना जा, एटा से माने अनुमति देउचंती। इ लेखा होची अपना अपना पिता माता निजोर माँ बापांकर आज्ञा बह हेबार अछि। माँ बापा मारबे कि नहीं, माँ बापा न मारले तुम के मारबे। जो माने माँ बापा माड खाई सुधरी नांती से माने तार स्वामी घर जाए एंती माड खाइबे, मोरबा जक माड खाइबे। हाँ माँ बापार माड को जे माने घृणा करचंती तांकर पिटिर माड केबे फिटबो नाही, से माने एनी टाइम माड थिबो। हैं माँ बापा गोट बाड़ी मारबे कि नहीं, गोट पद गाली करबे कि नहीं। आर बेले बेले को पास्टर ही एडक मान हुडा, तू पास्टर तुमको हुडी किना न सिखले के सिखाइबे कोन तो हुडा पुणे। हेले तुमको के सिखाइबा आसबार थिला वार्ड मेंबर सरपंच सिखाइबे। सरपंच माने पिकनिक रे केंती रुकाई किना गिलसार धरबार सेडा सिखाइबे से माने हैला। आमको जदि भल रास्ता रे नेबा पई, आमको स्वर्ग रे पहुंचाइबा पई जदि सहाय्य करबा लोक के अछंती, से होचंती हमर पालक, हमर माँ बापा आ परमेश्वर वाक्य आ जीशु ख्रीष्ट। ताहांको बिना हमको कहीं मध्य गोटे पवित्र पथ आ गोटे आलोकमय पथ हमको नहीं पारिबे। प्रभु आमान को अनुग्रह करते। लेखा जाउची अपना अपना पिता माता तुमे कौन हुओ आज्ञा बह हुओ। शेष समय रे पाउल तिमोथी निकट को पत्र लेखा से लिखले जे शेष समय रे पिला माने कौन हेबे पिता माता अनाज्ञा बह। जीशु ख्रीष्ट आगमन चिन्ह
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେବ ଏ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ବିପି ହାଇ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି 5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବିପି ହାଇ। ବଡ ଲୋକ ଜବାବ ନା। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସ ଯଦି କବିତାକୁ ଯଦି ଚଢ ଚଢ ଭଡ ଭଡ ହେଲେ ସତ ପାରବ କି? କବିତାର ହାଟା କାଟା ହାତେ ମୋଡିଦେଲେ ନା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୋଡିଦେଲେ କଣ ହେବ? ଦେଖିସ୍ ନାଇଁ କି ଫୁଟିଛି କିଆ କି ଦାঁତ ଦୁଷ ନାଇଁ ବୋଲଲା ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଡକି ଲାଗା ହେଇକିନା ଜବାବ। এটা দেখলে আমি জানুଛୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆଇବେ, ଏମାନେ ଯିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଟେନସନ, ସେଇଟା ଆଗ ଅସୁବିଧା। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶା ବିପି ବଢି ଯାଇଛି, ଦୟାକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମା ବାପା ମାନେ ବିପି ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ ଦେଲେ ଲୋ ହେବ, ଲୋ ଥିଲେ କଣ ଦେଲେ ନର୍ମାଲ ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ବିପି ହାଏ, ସାନ ସାନ ପିଲାଟୋକି ମାନଙ୍କର ବିପି ହାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବାର ସେ ଶେଷ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଦ ସେ ଧଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମରଣର ଶେଷ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଷ୍ଟରର ବଶୀଭୂତ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଷ୍ଟରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ କରିବା, ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କହୁଛି ନା, ଆମର ଇନକମ ବେଶୀ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢି ଥାଇପାରୁ, ଆମେ ବେଶୀ ବଳବାନ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଥାଇପାରୁ, ସୁନ୍ଦର ଥାଇପାରୁ, ଯୋଉଟା ବି ଥାଇପାରୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ। ରହିଲେ ଯାଇକିନା ଆମେ କଣ ହେବୁ? ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଚର୍ବି ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଆହୁରି ପଚାରବେ ନାହିଁ କାହାକୁ, ଆରି ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିଦେବେ ନାଇଁ କି, ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଶିଖିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଆଉ କିଏ? ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋଲିବି। ଖୋଲ, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନାଇଁ କି? ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋଲବାର ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ସେମିତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ କଣ ହେବା? ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ବଶୀଭୂତ ହେବୁ, ଆମେ କଣ ହେବୁ? 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ମା ବାପାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ମା ବାପା ନାଇଁ କି ବୋଲେ ପିଲାଟୋକି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯା ବୋଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇ ବାଇଣ୍ଡରେ ଡେଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି କେତେଟା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ସେ 2006 ମସିହାର କୃଷ୍ଣ ଖରା ନା କିଏ? ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ଗୋଟେ ବାଡି ମାରିଲେ ମୁଇଁ ଆର କାଲିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆର ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। କି ଅଞ୍ଚଳ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଣିଛ? ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ କଣ? କିଏ ଜାଣିଛ? ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କହିଲେ ସେଇଟା ଚଳବ ମିଶା ନାହିଁ ହେଲା। ଭାବି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଚିନ୍ତି ଘରେ ଯାଇ କାଲି କୁହ ସେମିତି ବୋଲେ। ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ କଣ? ପିଲାଟୋକି ପଢିଲେ କେତେ, ନ ପଢିଲେ କେତେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଟା। ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାର କି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନା? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପୁଣି ଆହୁରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇଦେଇ ବାଇଣ୍ଡରେ ଡେଇଁକିନା ପଳାଇବେ। କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଏ ପାଠ ପଢ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ନା ଖରାପ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁନ, ଗୁପଚୁପ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ବଡ ହେଲେ ଏମିତି ଗୁପଚୁପ ବିକବୁ ତ? ପାଠ ପଢବୁ ନା ଗୁପଚୁପ ବିକବୁ? ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଆଣ, ସ୍କୁଲ ରୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଦେଖାଅ, ଦେଖରେ ବାବୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢବୁ ନା ଏମିତି ଟମାଟୋ ବିକବୁ। ଅଙ୍କଲ ମାନେ ବିକୁଥିବେ କି ନାହିଁ? ଏ ଟମାଟୋ ବେପାରୀ ଆମର ଅଙ୍କଲ ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ଅଙ୍କଲ ପରି ବିକବୁ ନା ପାଠ ପଢବୁ। ଦିନେ ନିର୍ମଳ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢବୁ ନା ଏମିତି ଗୁପଚୁପ ବିକବୁ ବୋଲେ, ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢବି। ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଣ? ପସନ୍ଦ କାମ କଲାଇ, ତାସା ପିଟି,
ପିରି ଗାଦି ଲगे ସେଇ ରାମ୍ପିଡି ହେଇ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମାନଙ୍କୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ବଜାଇବେ ନାହିଁ, ତେଲ ସରିଲା ଜାର୍କିନ୍ ଟାଇର ଯାକ ଏଟା ଜମାଇକିନା ଡୁମ୍ 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 କରି ଚପି ବୁଲୁଥିବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପିଲାମାନେ କହିଲେ କାହିଁ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା ବାପା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତିକି ଶିଖାଉ ସେମାନେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନୁନୁ। ଆମେ କେତେଟା ମା ବାପା ଥିବେ, ପୁଡ଼ିଆ ଘେନି ଆଣିଦେ ସିନା ତୁଇ ଖା ନାହିଁ, ବାପରେ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତୁଇ ଖାଉଥା କିନା ବଡ ହେଲେ ଦେଖବୁ ବୋଲିକିନା ସେ ତିଆରି ହେଉଥିବ, ସେ ଅଲଗା ଜଗତ ଆଡକୁ ସେ ତିଆରି ହେଉଥିବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆହୁରି ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ। କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ? ଦୀର୍ଘାୟୁ। ବହୁତ ପିଲା ଶୀଘ୍ର ମରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବୟସ ନା ପୁଣି ଗାଡି ଧରିଲେ ହେବ କି? ହଁ, ଫଟୋ ଆହୁରି ମୁଁ ଚଲେଇଲେ ଚକା ରାସ୍ତାରେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଚଲେଇବି ବୋଲିକିନା ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇ ଦେହଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଲେ, ବାପରେ ତୋର ଗାଡିର ସ୍ପିଡ ବୋଲେ ହଁ ଏମିତି ଆଗା ଚଲାଇବୁ। ମୁଇଁ ହେଲେ ଦେଖିଲେ କହିଥାନ୍ତି ତୋର ଗାଡି ଚଲାଇବାଟା ଏମିତି। ମୁଇଁ ଆଜି ଜାଣିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ମରୁଛନ୍ତି। ମା ବାପାର କଥା ନ ମାନବା ଲୋକ ଜୀବନ କଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ବୟସ କମି କମି ଶୀଘ୍ର ମରବେ ସେମାନେ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ମିଶା ନାଇଁ। ଭେଟୁ ତାପରେ ଜବାବ ଦେବା ଲୋକ କିଏ ଚାକିରି ଦେବେ? କୋଉଠି କାମ ମିଳିବ? ଜଣେ ମିଟର ରିଡର ବିଲ୍ କାଟୁଛି ବୋଲି ସେ ଲୋକର ଘରେ ମାନେ ପଶି ଆଲମେରି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଆର ସୁନା ତାର ସୁନା ଭେଟି ଭୟଙ୍କର ଡାବୁ କମାଏ, ଭୟଙ୍କର ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ରହି ଦେଉଛି। ପରେ ଧରା ପଡିଲା ସିସିଟିଭିରେ। ତାପରେ ଏବେ ନିୟମ ଆସିଛି, କାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିଲାର ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କର। ଆମର ସହିତ ବି ବେଶୀ ମିଟର ରିଡର ମାନେ ଆଇଲେ, କାଢିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହୁଅ, ତୁମେ ପାଟା ହୁଅ, ତୁମର ଏଠି ଲାଇସେନ୍ସ ଥାଉ ଯୋଉଟା ଥାଉ, କାଢିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆକା। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଠରୁ ବାହାର କରିବେ, ଆମେ ସେଠରୁ ବାହାରକୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଯେବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ନାଇଁ କି, ଆମର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବାଟା ହେବ। ମା ବାପା ଯେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ମାନବାର ଅଛି ବୋଲେ କଣ? ଆମର ବାପା କହିବେ ବାବୁରେ ଶାଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୁମଡା ଗୋଟେ ବେଟି ଆନ ବୋଲି ଯିବାର କି? ଏଇଟା କି ଶିଖାଇବାଟା ମା ବାପା? କେତେଟା ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କର ମସ୍ତକ କେମିତି ଛେଦନ କରାଗଲା? ହେରୋଦଙ୍କର ଝିଅ ମାର କଥାରେ ପଡି ସେ କହିଲା ଯେ ମତେ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କର ମସ୍ତକ ମତେ ଥାଳିରେ ଦରକାର। ବୋଲେ ମାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବୟସ ହେଲାଣି, ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ହଁ ହେବାର ନାହିଁ। ହଁ, କେତେଟା ପରିବାରରେ ମାଗନି ହେଇଥିବ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିବ, ତାର ମା କହିବ ଦେଖିଲ ମା, ଘରେ ଅସୁବିଧା, ସାର୍ଟିନ ଗ୍ରୁପ ଉଠୁ ନାହିଁ, ସିଟି ଫୁଟୁ ନାହିଁ, ହାତେ ଗୋଡେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଗୋଡେ ପଇସା ଥିବ କି ନା କୁହନ୍ତୁ? ଏ ଗୋଡ ବାଟେ ଏମାନଙ୍କର ଟାକୁ ବାହାରିବ ହେଲା। ହାଟେ ଗୋଡେ ମୁଣ୍ଡେ କାନେ ଚାରନା ସରସୁ ତେଲ ମିଶା ନାହିଁ ବୋଲ କିଛି ନାହିଁ। ତୁଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଣେ ପିଲାକେ ଡାକି ଦେବି, ତୁମେ ତ ଫୋନ ଲगे କାତା ହେଲାସିନି ଉଠଲେ ବସଲେ, ମାଙ୍ଗନି ତ ହେଇଛି, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେବେ। ତୁମେ କଣ କର? ଖୁସି ଭାରି ଯାଅ। କୁଆଡେ ଭାରି ଯାଅ? ଖୁସି ପୁଣି ମାନେ ଭାରି ଯିବେ। ତାପରେ 3 ଲକ୍ଷ ହେବ। ତୁମେ କେତେ ଲକ୍ଷ ହେବ? 3 ଲକ୍ଷ। ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାହାଘର କରିବା। କି ବାହାଘର? ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ସେଜରେ ବସବ, ଆହୁରି ନାତି ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ସେଜରେ ବସାଏ ବାହାଘର ଆକାତରେ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଭୋଜିରେ ଏକିସିଆ ସରିଲା, ଗୋଟେ ଭୋଜିରେ ବାହାଘର। ଏଟା କେତେଟା ମା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଥିବେ, ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବେ, ଏମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ଯାଉଥିବେ। ମା ଶିଖାଇଲେ କହିବାର କି, ଚପ ଟଣ୍ଡି ଚୁପ କହିବାର ଅଛି। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଚପ ଟଣ୍ଡି ଦାନ ଘଷଲୁ କି ନା ଚିମରା ହେଇଥା। ମୋର ପାଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଭୋଜି କର ନାହିଁ,
मत नुआ शाढ़ी देवा दरकार नहीं, किसी दरकार नहीं। मोर पास्टर बुंदी मित्र आनबे, प्रार्थना करबे, हाथ धरबे, आउरी मते मोर ससुर घर को पठाइले मुई पळाई जीवी, किसी যৌতুক दे नहीं, किसी कर नहीं। एटा कहबाक जणा नहीं। लुचि लुचि गले आशीर्वाद आइबो कि ना? हमको पास्टर हाथ धरी बाहर करी प्रार्थना करी कि ना पठाइले हमको आशीर्वाद आइबो। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। एम सामुएल से केते बड़ प्रभुंकर दास, तांकर झियर बाहागर 4000 टंका कले। केते हजार टंका? 4000। तांकर तले अनेक पास्टर थिले, से कहले आज्ञा आपण केमती बाहागर एटा करूछंती, मु एटा देबी, मु सेटा देबी, सेटा देबी। उदुल छोट खबर नहीं, समस्त को से कहले साइलेंट। समस्त को से कौन कले? चुप हेबा पई कहले। आउरी से गोटे आदर्श मैरेज कर, केवल 4000 टंका तांकर झियर बाहागर करिकिना से पठेले। प्रिय माने, आमे एमिति गोटे पीढ़ी को आमे तैयारी करबा, परवर्ती समय रे हमर मंडली रे कुपरिवार जहाँ भी घटला आमे कौन हेबा? परमेश्वर बसीभूत हेबा, परमेश्वर वाक्यर सीमा मध्य आमे बंचबा, बोले आमर जीवन रे आशीर्वाद आइबो। आपण मान को निकट रे केते नंबर देखलो आमे? तृतीय, तृतीय ना? हाँ, चतुर्थ विषय देखलो, तृतीय विषय आम देखलु है। चतुर्थ विषय आपण माने मो सहित देखिए। हित उपदेश 14 अध्याय 1 पद लिखा जाए, ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथे, मात्र अज्ञान सहस्ତରେ ताहा भांगी पके। एटा होची चतुर्थ विषय। बोले कौन? गोटे बुद्धि थिबा स्त्री, ज्ञान थिबा स्त्री गोटे घर को तैयारी करबो। केंति तैयारी करबो? स्वामीर वशीभूत हेबो। सेति पई लिखा गला एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय को आसबे। सेठी कौन बोले लिखा गला? 5 अध्याय तार 22 पद, हे स्त्री माने तुम्भे माने जेपरी प्रभुंकर वशीभूता, सेही परी अपना अपना स्वामीर वशीभूता हुओ। गोटे ज्ञानवती स्त्री कौन करबो? स्वामीर कथारे चलबो। केतरा स्त्री माने ए मु मस्तक, मते न कोन तुमे एटा काई कल, मु कहले आका हेबो, मु आका सबु। स्त्री माने स्वामी मान को कंट्रोल करूथिबे। हाँ, मात्र सेमती नाही। बाइबल कहे आमे कौन हेबार अछि? स्वामीर वशीभूत हेबार अछि। शेष कथा मु कही समाप्त करिबी। रोमियो पुस्तक 13 अध्याय। ए जो समाप्त शब्दटा हमको समस्त को पसंद नहीं है, बहुत भलो लागबो सेटा। ओके, रोमियो 13 अध्याय 1 पदरे लिखा गला कौन भी लिखा गला? प्रत्येक जन अधिकार प्राप्त शासनकर्ता को वशीभूत हो, कारण अधिकार केवल ईश्वर ठारू आसे। आ जे समस्त अधिकार प्राप्त शासनकर्ता अछंती से माने ईश्वर द्वारा नियुक्त। शेष रे कौन भी लिखा गला? अधिकार प्राप्त लोक मानकर वशीभूत हेबार अछि। जो माने हमर चर्च भांगुचंती, जो शासनकर्ता माने हम विरुद्ध ठिया होचंती, हेले भी तांकर वशीभूत हेबार अछि। बाइबल एटा हमकु कहे आमे सेमानकर वशीभूत हेबार अछि। सरपंच तांकर नियम रे हम रहिबार अछि। से जदि कहउचंती तुमरो एई सबु नियम अनुसार तुमरो भूल अछि, तुमे रेशन कार्ड पाई परिबो नाही, काहे कि देबो नाही? कु हिसाब रे हम देबो नाही? रेशन कार्ड पुनी देबो नाही, केमति देबो नाही? मु कोला बोल देबो नाही ना, गोरा बोल देबो नाही बोलला परे नाही। नियम रे तुम नाही माने आमे सेमानकर वशीभूत हेबार अछि। हाँ, हमर घरे बिल बढ़ले काटबे कि नाही हमर लाइन? नाही, से हमर डिपार्टमेंट रे अछंती, अनुग्रह करी फ्री रे देबा बोलबे। मुए तो सीधा सीधा कहबी, पैसा बढ़ला तुम लाइन काटबो, आज्ञा शीघ्र जाई काट दियंतु, दया करी काटंतु, दया करी। तापर मु बांधला परे शीघ्र काटिच, शीघ्र लगाओ नहीं कि बांधला पर कहबो कि नहीं, शीघ्र काटिच शीघ्र लगाओ, सेटा अछि। काटी देला परे काटंतु प्लस नाइ कि ना, मते पल रे चढ़बाक सीढ़ी नाइ। एटा खूब बड़ विश्वस्त, एटा खूब वशीभूत। आशीर्वाद आइबो। गड लोक लाइन काटी देइचंती, ताकू से लाइन मैन को 500 केते दे देले, से मन जोड़ी देबे। बिल बंद हेची, जाळुची लास्ट को ना कि बिल न आइले मीटर काटी नेबे। बिल न आइले मीटर
लास्ट को नाई आज्ञा जेनते हेले बिल पठा बोली केते गोटे बांध देला 3000 ना केते तापर मुई जा बिल काढली जेतकी दिन लागिथिला सेटा 6000 आसला 6000 बाकी थिला सब मिसी गला मु भाबुची से दिन राति रे तांकर घर भोजी हेतिबो केते खुशी रे से माने प्रिय माने आमे जतकी भूल कलाटा ए मीटर धरुची ए जो ऑफिसर मान धरुचंती प्रभु धरबे नाही की हां लगाई देलु कि जानू नांती बिल आसु नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन बोली जाली देले मुई जाय बिल दे देली 6000 भारी आइला लास्ट कोन कहिथिबे आमेन कहिथिबे कि एही परि न हेउ ए बिल ता माइनस हो रिविजन हो हेबो नाही आमे जेतेबेले प्रभुंकर बसीभूत हेबा नहीं कि प्रथम रे प्रभुंकर बसीभूत हेबा द्वितीय रे प्राचीन मानकर बसीभूत हेबा तृतीय रे पितामातांकर बसीभूत हेबा चतुर्थ रे आमे कार बसीभूत हेबा आमे अपना स्वामी रो बसीभूत हेबा आ पंचम रे शासनकर्ता मानकर बसीभूत हेबा ताहेले परमेश्वर कोन करबे हमकु से आशीर्वाद करबे।